جی ناظرین، بات ہو رہی ہے کیا تو آپ کنجوسی کریں یا تو پھر آپ اتنے سخی ہو جائیں کہ آپ کا اپنا نقصان ہو جائے. اس کے بیچ میں کئی ایک جگہ ہے جو آپ ڈھونڈیں گے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی سے. جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہی تھا کہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، جیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں کھانے میں، کپڑوں میں، اتنا کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ. تو اس میں کہاں پہ بارڈر ہے، فائن لائن ہے، اس میں ذرا روشنی ڈالیں. قرآن کریم میں اس حوالے سے دو الفاظ موجود ہیں، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر. دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تھوڑا سا بتائیے اس میں. فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسراف کے اور کوئی معنی جو آسان میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. تبذیر کے حوالے سے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اچھا. اس کے لیے الفاظ تھوڑے سخت. اسراف کا معنی ہے جائز امور میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا. یعنی اکیلا ایک تنہا شخص آیا ہوا ہے مہمان، اس کے سامنے 10 افراد کا کھانا رکھ دیا صحیح، اور پھر وہ کھانا ضائع ہو گیا. جیسے ہم ہوٹلوں میں، ریسٹورینٹ وغیرہ میں منگوا لیتے ہیں کھانا، بہت زیادہ منگوا لیتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور آپ عرب کی مثال لے لیں کہ عرب میں سخاوت بہت زیادہ ہے لیکن لمٹ ان نہیں. کو کیا ہے جو پارسل کروا لیتے ہیں، اچھی بات ہے، ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے کم سے کم. بالکل ٹھیک. اچھی بات ہے. اور عرب کی میں نے مثال دی کہ عرب میں سخاوت بہت زیادہ ہے لیکن آپ دیکھیں تو وہاں اسراف بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. اسی کھانے پینے کے حوالے سے مشہور ہے کہ سعودیہ کے ایک شہر میں جتنا اسراف ہوتا ہے وہ اگر سارا اکٹھا کر لیا جائے یومیہ تو اس سے ایک چھوٹے سے علاقے کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے. یہ بات مشہور ہے، بڑا فیکٹ ہے. بالکل. اور تبذیر کیا چیز ہے؟ تبذیر کا معنی ہے ناجائز امور میں مال خرچ کرنا. اچھا. شراب نوشی پہ، جوے کے اڈے پہ، ناجائز امور میں مال خرچ کرنا، تبھی اس کی مذمت زیادہ ہے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں یہاں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا گیا ہے. تو اسراف کا مفہوم جو ہے یہ ہر زمانے کے اعتبار سے میری رائے اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. اچھا. وہ جیسے میں اس کی مثال دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کمال صحابی تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی دسترخوان پہ 2 طرح کا سالن دیکھ لیتے تو ڈانٹتے تھے. اچھا. اور فرماتے تھے کہ ایک سالن سے کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرتا؟ بتائیں. لوگ ان سے کہتے تھے کہ جی کیا ہوا 2 سالن ہو گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میں نے رسول اللہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں دیکھے. سبحان اللہ. جب میں نے حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں دیکھے تو پھر یہ اسراف ہے. پھر ہمیں بھی 1 سالن بھی گزارا کرنا چاہیے. لیکن اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تنگی بہت زیادہ تھی. صحیح. جو ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے، سچ بات ہے. بعد میں فراوانی ہوگی، خوشحالی آ گئی. تو صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ جی اس زمانے میں تنگی تھی، اب خوشحالی آ گئی ہے. ہم کھا رہے ہیں لیکن ضائع نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو کھا رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک زمانہ تھا، کہا جاتا تھا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے 3 سے 4 سوٹ کافی ہوتے ہیں. بالکل. اور اس سے زیادہ اگر ہو گئے تو وہ اسراف میں چلا جاتا ہے. جی. لیکن ابھی آج کل تو الگ ہی آپ دیکھیں تو نائٹ سوٹ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. آفس جانے کے لیے بھی 8 10 12 قسم کی شرٹیں ہوتی ہیں، سوٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹائیاں بھی، وہ الماری بھری بھی ہوتی ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنے کیا کریں. شادی بیاہ میں جانے کے لیے الگ ہمیں 2 4 سوٹ رکھنے ہوتے ہیں. خواتین کی الماریاں ابل کے باہر آ رہی ہوتی ہیں لیکن شادی پہ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. اور ہمیں نیا جوڑا دلایا جائے یا وہ خود اپنے پیسوں کا لیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. جی. یہ چینل کے اینکروں کو دیکھ لیں تو ان کے بھی بے تحاشا سوٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی دیکھا جائے تو ایک ضرورت ہو گئی ہے معاشرے کی اور سماج کی.
एक जमाने में कह सकते थे ये कि ये फजूल खर्ची है, लेकिन आज लगता है जरूरत बन गई है। अब ज़रूरत बन गई, रिक्वायरमेंट हो गई है इदारों की, जगहों की, और उसके बगैर अब काम नहीं बन पा रहा। तो लिहाजा इन चीज़ों से हटकर जो मामलात होंगे वो इसराफ में आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी शादी ब्याह की तकरीबात की आपने बात की, शादी ब्याह की तकरीबात में अब हज़रत बुज़ुर्ग ग़िफ़ारी तो एक सालन से ज़्यादा मना करते थे, देखिए आप, लेकिन यहाँ तो बाज़ औक़ात सालन 2-3 तरह का हो जाता है, चावल भी बाज़ औक़ात 2-3 तरह के हो जाते हैं, पुलाव भी है तो बिरयानी भी है। फिर कहते हैं कि जी सूखा आइटम भी होना चाहिए, तो उसमें कबाब भी आ जाते हैं, तो बारबेक्यू में कुछ चिकन टिक्का शिक्का ये चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशहाली अता फरमाई है, बहुत ज़्यादा नवाजा है, और आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ो करना चाहते हैं, तो इस बात का पहले तसव्वुर कर लें कि ये ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट सही है। अगर वो ज़ाया नहीं होगा और आपके मेहमान उससे महजूज होंगे, खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा, सही बात, तो ठीक है, बेहतरीन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि समझते हैं कि नहीं ज़ाया होगा, और मेरा ख्याल भी यही है कि अगर सालन एक हो, चावल भी का वो भी एक हो उसकी डिश, और मीठे की भी एक 8 डिश हो, टिक्के की भी एक 8, तो वो काफ़ी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है कि अगर कुछ बच भी जाता है, अगर वो बचा हुआ हम चैनलाइज करके ढंग से बिल्कुल दूसरों को आगे दे दे, तो वो चीज फिर हमारे वो हो जाएगी कि बिल्कुल फिर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि दुरुस्त है। तो ये नियत रखनी चाहिए कि जाहिर सी बात है कि तोल के तो कोई बनाएगा नहीं, ऊंच नीच हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, तो अब बांटने का भी जो है वो मौखर जो इंतजाम जो है वो पक्का होना चाहिए। लेकिन कहने की हद तक तो ये बात मेरे ख्याल में मुनासिब भी है, ठीक भी है, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारे मुशाहिदात हैं, वो ये है कि जहाँ आइटम ज्यादा होते हैं तो वहाँ खाना ज्यादा ज़ाया होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको इसराफ के ज़ुमरे में ले लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और इस चीज़ से बचना चाहिए हत्तल इम्कान जितना भी हो। ख़ास तौर पर इन हालात में जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में माशी हालात के एतबार से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुश्किलात हैं, तो इन हालात में तो और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जिक्र करके उनका वाक़या सुनाया कि वो तो अपने घर में इतना ख्याल रखते थे कि ताकि हम बचा बचा के दूसरों के ऊपर खर्च करें। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ हमारा जो रवैया और तर्ज अमल है वो अलग है। हम कहते हैं कि दूसरों के ऊपर जो खर्च करना है वो हम अपने घर पे खर्च कर लें। सही बात, सही बात। तो अब इन चीज़ों में ये जो जितनी भी माशी तंगी आई है, इसमें जो हमने देखा है, जो महसूस किया, वो ये है कि हमारे घर के अखराजात में ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन जो हम बाहर निकल कर खर्च करते थे उसमें कमी आ गई। बिल्कुल, उसमें हमने अपना हाथ जो है वो रोक लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी इसी हवाले से कि इंसान की सखावत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? अगर फ़र्ज़ करें हम एक तरफ तो रमज़ान में राशन बांट रहे हैं और अफ्तार की दस्तरखान भी लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने करीब अपने रिश्तेदारों को नहीं देख रहे जो ज़रूरतमंद हैं, तो इस बारे में आप फिर क्या फरमाएंगे कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है? कुरान करीम भी बार बार उसकी तरफ रहनुमाई करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा उसकी निशानदही फरमाई है कि जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका हक़ ज़्यादा है। जैसे एक हदीस में आता है कि पड़ोस में अगर कोई अजनबी है तो उसका तो एक हक़ है, क्योंकि वो पड़ोसी है, सही। और लेकिन अगर वही पड़ोस में रहने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है तो फरमाए कि उसका हक़ दुगना हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना, एक पड़ोसी होने की वजह से और एक आपके रिश्तेदार होने की वजह से। खर्च करने के एतबार से भी जो हमारी दीन की तरजीहात हैं और जो उसूल है वो यही है कि अपने करीबी जो लोग हैं उनको ज़्यादा देखा जाए। सही। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर बाहर वालों की ज़रूरत को देखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तलकीन फरमाते थे और फरमाते थे कि इन लोगों के ऊपर आप खर्च करेंगे तो उसमें आपको अजर भी दुगना मिलेगा। अच्छा, जैसे रिश्तेदार अगर पड़ोसी हो जाता है उसका अजर दुगना है, उसका हक दुगना है, तो अगर करीबी रिश्तेदार के ऊपर खर्च करते हैं तो उसका अजर भी दुगना है। और जब आपको ये पता चलता है कि इस चीज का या इस नेकी का अमल दुगना हो रहा है तो फिर आप उसको ज्यादा करने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, उसको ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं उनमें इस किस्म के लोग होते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वो बहुत ही अमलन टॉपिक्स थे जो हमारे ज़िंदगी के आगे पीछे अगर हम कर ले तो ज़िंदगी में बेहतरी भी आ जाए, खूबसूरती भी आ जाए। वक्त की महदूद
होने की हमेशा से शिकायत रही है, दुआ करा लीजिए